Okay, good morning students. Today let us discuss mirrors and also plane mirrors. Actually, mirror is what? Mirror is a well polished surface in which most of the light is reflected back. Most of the light is reflected back. Suppose let us consider a glass. Glass is a transparent medium which allows the light. So what is the difference between mirror and glass? In case of mirrors, one side of the mirror is coated with silver leaf. One side coated with silver leaf. Then after, when the light is incident on the mirror, immediately most of the light will be reflected back. See, for example, this is the mirror. So one end of the mirror or one side of the mirror coated with silver leaf. Silver coating ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? So whenever the light is falls on the mirror, this is the normal. So most of the light is what? Reflected back. Most of the light is what? Reflected back. Without silver coating ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is a transparent. It is a what? Transparent. So like this. The light is incident on the glass. ಏನಾಗುತ್ತೆ? The total light will passing through it. Of course, some portion of light observed, some portion of lightly reflected, some portion will be transmitted. So this is the difference between glass and mirror. Glass and mirror. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್? ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೀಫ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, angle of incidence is equal to what? Angle of reflection. Angle of reflection. Already I told you in your regular classes. So plane mirror always gives virtual, erect and laterally inverted images. Plane mirror daily life alli ನಾವು plane mirror use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. So plane mirror always gives virtual, erect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Straight, rises upwards and laterally inverted ಅಂದ್ರೆ ನಾವು by using this hand mirror ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ laterally inverted ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್. laterally inverted. ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಓಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. That is a laterally inverted concept. Okay, Nana? Now, so deviation produced by plane mirrors. Deviation. See, listen carefully. Deviation produced by plane mirror. So this is the one of the application of plane mirrors. So first application, write down students, listen carefully, watch carefully. So deviation produced by plane mirror. Suppose let us consider a mirror like this. PQ is the plane mirror. This is what? Normal. MN is the normal ray or normal line. So the light is incident on plane mirror makes an angle theta. Theta is the angle of incidence. Angle of incidence means what? The angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. And reflected back, making an angle same. Angle of incidence equal to angle of reflection in case of mirrors. Already I told you. So what is the deviation? See, dear students, suppose in the absence of plane mirror, light will travel as a straight line. This is the deviation. Because of mirror ಏನಾಗಿದೆ, light ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 180 ಮೈನಸ್ 180 ಟೋಟಲ್. ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 180 ಮೈನಸ್ 2 theta. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ deviation produced by plane mirror. Deviation produced by plane mirror. Okay, now ಈಗ the mirror will be rotated by theta. The mirror will be rotated by theta. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, reflected light is, if the mirror is rotated by, see this is the, see one more application number 2. This is the normal, this is what mirror. Okay Nana, this is the angle of incidence I, this is also angle of reflection, this is also I. Okay, okay. Now the mirror will be rotated by small angle like this. This is the mirror. If the mirror is rotated by small angle theta, mirror is rotated by small angle theta. Okay, so angle of reflection is nothing but 2 theta ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. Okay, if the mirror is rotated by theta rotate ಮಾಡಿದ್ರೆ for same angle of incidence angle of reflection ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, MNB ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟೆಡ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, M ಡ್ಯಾಶ್ N ಡ್ಯಾಶ್. ಆವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ I ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, I ಪ್ಲಸ್ M ಡ್ಯಾಶ್ N ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು I ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, I ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, this is B, this is AB, ಇದು C. ಓಕೆನಾ, ಇದು D ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ABD ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್ ABD. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ ನಾನು, ದ ಮಿರರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 2 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ದ ಮಿರರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ AM ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ and this is the normal ray, like this. This is what? Normal ray. Okay, the ray AB is the incident ray and BC is the reflected ray. So angle of incidence IE, angle of reflection also I na. Okay na. So aವಾಗ ನೋಡಿ angle ABC ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. angle of incidence equal to angle of reflection ತಾನೆ, ಆವಾಗ 2 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. A B C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಥೀಟಾ,
ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಈ ತರ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು 2 ಥೀಟಾ, ಅದು ಥೀಟಾ. ಓವರಾಲ್ಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು 2 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ದ ಮಿರರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ವಿತ್ ದ ಮಿರರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥೀಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಷ್ಟು ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥೀಟಾ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬೇಕು. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ angle ABD already we know, ABD is to 2i plus 2 theta is equal to ABC already we know 2i plus angle BCD. 2i getting cancelled, 2 theta equal to angle BCD. So angle BCD ಏನಿದೇನು, reflected ray deflected by 2 theta. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ರೇ of course incident on the any plane mirror, angle of incident equal to angle of reflection already we know. Deviation is equal to what, 180 minus 2 theta. Then after the mirror will be rotated by theta, reflected ray deflected by what angle, 2 theta. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಮಿರರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಥೀಟಾ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು 12, ಇದೇನಿದು 6, ಇದೇನಿದು 3, ಇದೇನಿದು 9. ಇದು ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಈಗ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ 12, 6 ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು ರಿಯಲ್, ಇದೇನಿದು ಇಮೇಜ್. ಇನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 5:45 ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5:45 ಆಗಿದೆ. 5 hours 45 minutes ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಿರರ್? ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಇದು 5, ಇದು ಏನಿದು 4. ಓಕೆನಾ? 5:45 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗಿದೆ? 5:45 ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5:45 ಆಗಿದೆ. If the time in wall clock 5:45 minutes, what is the time in plane mirror? What is the image of the time in plane mirror? ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ತಾನೆ. 12 ಅವರ್ಸ್ನೇ 12 ಅವರ್ಸ್ನೇ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 11 hours 60 minutes ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? 5 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11 hours 60 minutes ಅಂದರೆ 12 hours. 11 hours 60 minutes ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ? 12 hours. ಸೊ 5:45 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 5 ಇದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದೆ, 5 1 ಇದು 11 ಇಂದ 5 ತೆಗೆದರೆ 6:15 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6:15 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅನದರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಸಪೋಸ್ 5 hours 45 minutes 20 seconds ಆಗಿದೆ. 5 hours 45 minutes 20 seconds ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇದು ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5 hours 45 minutes 20 seconds ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್? ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಈಗ 11 hours 55 minutes 60 seconds ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು? 12 11 hours 55 minutes 60 seconds. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು 45, ಇದೆಷ್ಟು? 20. ಆವಾಗ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ 40 minutes 40 seconds. ಈಗ 9 ಇಂದ 5 ತೆಗ್ರಿ, ಏನು? 4, ಇದು 1, ಇದು 6 ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 11:60 minutes ಅಂದರೆ ಇದು 12 ಅಂದರೆ 12 o'clock ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ 11:59 minutes 11 hours 59 minutes 60 seconds ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 12. 60 seconds ಅಂದರೆ 1 minute ತಾನೆ. 1 minute ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಆವಾಗ 60 ಆಗುತ್ತೆ. 60 minute 11 hours 60 minutes ಅಂದರೆ ಅದು 12 ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಐ ಥಿಂಕ್. 2 plane mirrors like this. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. This is the mirror 1, this is the mirror 2. Incline an angle theta. If the ray incident directly on one of the plane mirror, okay, one of the, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. M dash or MN is the normal ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಿದು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಿದು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಫಾ. Mn is what? Normal line drawn at the mirror M. Okay. ಈಗ if the second mirror, ಈಗ M2 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್.
ಈಗ ಇದೆಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲು, ಇದು 90, ಈ ಆಲ್ಫಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಲೈಟ್ ಈ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಟಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇದು 90, ಈ ಬೀಟಾ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಿರರ್ M1 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಏನದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಎಷ್ಟು? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 180 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 180. ಡೆಲ್ಟಾ 1 180 ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2. ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಎಷ್ಟು, ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಎಷ್ಟು? ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಬೀಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು? 180 ನಿಂದ 2 ಬೀಟಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, 180 ನಿಂದ ಇದು 180 ಅಲ್ವಾ? ಈ 2 ಆಲ್ಫಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ 1 180 ಮೈನಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 180 ಮೈನಸ್ 2 ಬೀಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇದು 180, ನನಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, 2 ಬೀಟಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 180. ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಅಂದರೆ 180 ಮೈನಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ 180 ಮೈನಸ್ 2 ಬೀಟಾ. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ದ 2 ಮಿರರ್ಸ್ inclined an angle theta, 180 plus 180 360 minus 2 alpha minus 2 beta. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೋಟಲ್ is equal to 360 minus 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆರಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ? ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಥೀಟಾ 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ 90 ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 180 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ. 90 180 ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಥೀಟಾ ಇದೇನಿದು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾರೋ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ? ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೋಟಲ್ deviation 360 minus 2 theta if the two plane mirrors incline an angle theta. ಯಾವಾಗಿದು
if the two plane mirrors incline an angle theta. Two plane mirrors incline angle theta. Total deviation is to 360 minus 2 theta. Important Nana. It is useful for to solve the objective problems. One day mirror iddaga, for one mirror, only one mirror, deviation is Nana. Deviation delta is equal to, already just I told you, 180 minus 2 theta. Two mirrors ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, 360 ಇಲ್ಲಿ 180 ಏನಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಏನಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ 180 ನಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ 1 is equal to 180 minus 2 alpha. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೇನಿದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಬೇಕು, ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. 180 ನಿಂದ 2 ಬೀಟಾ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ 360 minus 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಿರರ್ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್. ಸಿ one more application. This is the plane mirror. M is the plane mirror. Okay, at rest. Restal is a plane mirror. This is an object. This is what? Object. Moves with a velocity v. Which direction is I cap rana along x-axis. This is the image. This is what? Image. Also moves with velocity v minus I cap. ಇದೇನಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದೇನಿದು ಏನದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಿ ಲಿಸನ್ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇದು ಮೈನಸ್ ವೈ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. Already we know in your first PUC. Okay, see, this is the plane mirror. The person moves towards plane mirror with the velocity of v. What is the image of the person inside the mirror? What is the velocity of the person inside the mirror with respect to the mirror? See, suppose this is the person moving with the velocity v towards the mirror. Okay, what is the velocity of the person inside the mirror? Okay, see, velocity of the person with respect to mirror. Velocity of the object or person with respect to mirror is equal to minus v. ಇದು ಐ ಕ್ಯಾಪು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪು, ఇదేనిదో మైనస్ ఐ క్యాప్. అంటే ఒకడు వీని వెలాసిటీ ఇటు వస్తున్నాడు రా, ఒక 10 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వస్తున్నాడు అనుకోండి. ఓకేనా? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ పరంగా మిర్రర్ బేస్ చేసుకొని వాడి వెలాసిటీ ఎంత అంటే, మిర్రర్లో వాడి వెలాసిటీ ఎంత సేమే, బట్ ఆపోజిట్ ఉంది. 10. Listen carefully. If the person moves towards the mirror with a velocity of 10 meters per second,
What is the velocity of the person with respect to the mirror? What is the velocity of the person with respect to the mirror? Velocity of the person with respect to the mirror is what? Minus 10. Minus 10. Please listen carefully. Okay, na? ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఇంకో రకంగా చెప్తుంది ఉంటానా. We want velocity of the person or object. Person అన్నదే, object అన్నదే. Velocity of the object with respect to image. Question change చేసి చూడరా. Image change ಆಗಿದೆ question. ಇದು velocity of the person or velocity of the object, whatever it. Velocity of the object with respect to mirror which is at rest. ಆವಾಗ velocity of the object ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ సేమ్ బట్ మైనస్ ఎంత ఉంటుంది. ఈ 10 ఇది 10 స్పీడ్తో వస్తున్నాడు, లోపల అది కూడా 10 వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ನೋಡಿ, velocity of the object with respect to the image. ಇದು velocity of the object with respect to the mirror. ಇದು velocity of the object with respect to the image. With respect to the image ನೋಡಿ, velocity of the object with respect to the image ఎంత అవుతుంది చూడండి. రిలేటివ్ వెలాసిటీ తగ్గబెట్టాలి. ಅಂದರೆ 2 persons moving oppositively. Relative velocity in your first PUC. Okay, so you know relative velocity of the image minus VI cap minus V plus I cap. Right, ఈ ఫస్ట్ లో a train moving with velocity A, another train moving with velocity B. What is the relative velocity of A with respect to B? ಅಂದ್ರೆ relative velocity ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು? VA minus VB ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ. If the two trains are moving in same direction, if the two trains are moving in opposite direction, ಅವಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? velocity of train A with respect to B ಅವಾಗ VA minus of minus VB. ಯಾಕಂದ್ರೆ both are in opposite ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 2v I cap. We want only magnitude na velocity of the object with respect to the image is equal to what? 2v. That is the very most important. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్లు మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మిర్రర్? మిర్రర్ అట్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి వీడు ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాడో లోపల మనకి ఇమేజ్ కూడా అంతే. దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మిర్రర్ ఇది 10 అయితే ఇది -10. అలా కాకుండా వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇమేజ్ వీడు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్తో మూవ్ అవుతున్నాడు, నన్ను పరిగెత్తున్నాడు టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. ద పర్సన్ మూవ్స్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಮೇಜ್ ನಾಟ್ ಮಿರ್ರರ್? ಆವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2v ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ rain mirrors. Okay, next application number I think 7 or 8, whatever it. If the next application angle of incidence equal to angular reflection over next ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ರ a person or object, a person exactly at the center, right? At a distance of d, right? This is the wall of height h, right? Wall of height is to h. At a distance of d ne same distance lo wall undana. Okay na? ఈ వాల్ మొత్తం కనపడాలంటే ఈ మిర్రర్లో ఈ మిర్రర్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి? వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ టు వ్యూ ద టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద వాల్? If the person exactly placed between the two, between the mirror and wall. See, listen carefully, watch carefully. This is the mirror of height, mirror of length L. This is the wall. Between mirror and the wall, a person is there exactly midway. To view the entire height of the wall inside the mirror, what is the length of the mirror? ಈ ಹೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಇದೇನಿದು ವಾಲ್ ಹೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಥೀಟಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿರರ್. This is what? This is also theta. This is also theta. This is what? Distance is what? This is D nana. Okay nana. Length estidu mirror length L nana. Okay. ಏನಾಗುತ್ತೆ? After incident on the mirror, the light will reflected back. Like this, in this way, in this way. Is edge, total height is to, this is the wall nana, wall of height h, wall of height is to h nana. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸು ಇದು ಎಲ್ ತಾನೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಮಿಡ್ವೇ, ಇದು ಮಿಡ್ನ, ಇದು L/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು L/2 ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ವೇ. ಇದು y ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು y ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ L/2 ಬೈ ಅಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ D ನನ, ಅಂದರೆ L/2D ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? L/2D ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು? y ಬೈ ಅಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟನ? D 3D. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. L/2D is equal to y/3D. D getting cancelled. Okay, Nana? L is equal to what? Cross multiply ಮಾಡಿ. L is equal to 2y/3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು y, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು h. 2y ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2y ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? h. So h/3. That is what we want. So L is equal to what? h/3. ಈಗ ನಾವು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ವಾಲ್ ಇದು ವಾಲ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿರರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? h/3 ತಾನೆ. ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ 30/3 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿರರ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ h. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಲ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? h. ದ ಪರ್ಸನ್ at a distance of d from the mirror of length is what? L. The distance between the person and wall is 2d. 2d distance ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್? ಮಿರರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮಿರರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮಿರರ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು? ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L. A person is between the mirror and wall. The distance of the person from the mirror is, this is what? Mirror is D, and the distance between the wall and the mirror, this is the wall and person. The distance between the wall and person is 2d ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಿರರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. tan θ is equal to what? ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು? L/2 ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಸೆನ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ L/2d. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ tan θ ಹೇಳಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ tan θ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ y. ಅಸೆನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2d. ಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4d. 2d d ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ d, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ d, ಟೋಟಲ್ 4d. ಓಕೆನಾ? tan θ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, LH ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ. ಅವಾಗ L/2d is equal to y/4d. d getting cancel, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. L is equal to what? 2y/4. 2y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟಮ್ಮ? h/4 ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? h/4 ಇರಬೇಕು. h/4 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ. The entire height of the person is h. ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಥೀಟಾ. ಇದೆಷ್ಟಿದು? ಇದು ಥೀಟಾನೆ, ಇದು ಥೀಟಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದು L/2 ಇದೇನಿದು? ಇದು L/2ನೇ.
ಓಕೆ, ಇದು ಥೀಟಾ, ಇದೂ ಥೀಟಾನೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಾನೆ ಲೈಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದೂ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿನೇ ತಾನೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, L/2. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಆವಾಗ L/2D ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ 2x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 2D ಅಂದರೆ x/d ಅಲ್ವಾ, x/d. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ LHS ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ RHS ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. L/2D is equal to x/d. x/d. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈಗ 2 ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. 2L is equal to 4x ತಾನೆ. L is equal to 4x/2 ಆಗುತ್ತೆ. 4x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, h ತಾನೆ, h/2 ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಎಂಟೈರ್ ಹೈಟ್ ನಾನು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸು ನನ್ನ ಹೈಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಿರರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಮಿರರ್ ತಗೋದ್ರೆ ನೀ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಿರರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲರೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ವ್ಯೂ ದ ಮಿರರ್, what length of the mirror we will take? What length of the mirror we will take? The length of the mirror is equal to the half of the length of the mirror is equal to the half of the height of the person. Half of the height of the person. ಈಗ ನನ್ನ ಹೈಟ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫುಲ್ಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಟು ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮಿರರ್ ಹೈಟು ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಹೈಟು, ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿರೋಣ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 290.
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ 45 to each other. Two plane mirrors inclined at an angle of what? 45 degree ನಾನು. If an object is placed between them, see ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, O is the object. If an object is placed between them, then the number of images, already I told you, number of images formula in 360 degree by theta. Okay, 360 degree divided by theta number of images. So yavaga if number of images are odd, if number of images are even andre 360 degree minus 1 ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ 360 by theta. 360 degree divided by theta ಅಂದ್ರೆ 45 degree ಅಲ್ವಾ? theta ಅಂದ್ರೆ 45. ಸೊ 5 ಎಷ್ಟಿದು? 5 9s are 5 9s are 5 7s are 5 2s are. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 8 ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ 8 minus 1 7. That is what we want. Answer is what? 7. Next, second numerical. Odd ಬಂದ್ರೆ odd, even ಬಂದ್ರೆ 1 minus ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, a ray reflected successfully from two plane mirrors inclined at a certain angle undergoes deviation of, total deviation ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 300 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 300 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಏನರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ ತಾನೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 300. ಇದು 360 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ 2 ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, 300 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 360 ಮೈನಸ್ 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s are 230 ಸರ್. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರು? 360 by theta, 360 divided by what is the value of theta? 30. 0 0 cancel, 1s are. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 12 ಬಂದಿದೆ. ಏನಿದು? ಈವೆನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 1 ತೆಗೆದಬೇಕು. 12 minus 1, 11 is the correct answer. 11 is the correct answer. ಓಕೆ ನಾನಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಥರ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡಿ. ಟು ಗೆಟ್ 5 images of a single object, ಟು ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 5 ಬಂದಿದೆ. To get 5 images of a single object, comma, one should have 2 plane mirrors at an angle of, number of images 5 ಬಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 5 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 360 by theta. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 360 by n. 360 divided by 5. 5 7s are, 5 2s are. So theta is equal to what? 72 degree. Number of images ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಲ, angle ಎಷ್ಟು? To get 5 images of a single object, one should have 2 plane mirrors at an angle of 72 degree. 72 degree ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ನಾನಾ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡಿ. Fourth one. A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ,
x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಏನಿದು? ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? whenever the light ray incident normally on a plane mirror, the light retraces backwards for normal incidence. For at an angle theta, angle of incidence equal to angle of reflection. Already I told you in your regular class. Okay. The beam is reflected back as spot on a scale placed just above the source L. Above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, ಏನಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಿರರ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೈ an angle theta. ಮಿರರ್ an angle rotated by theta nana. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ reflected by 2 theta. Already I told you. If the mirror rotated by an angle theta, reflected light deflect by 2 theta. Okay, ಇದು y ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು x. From the figure ನಿಂದ tan theta is equal to ಎಷ್ಟು ನಾನ? Tan 2 theta is equal to ಎಷ್ಟು? Opposite y by adjacent side x. Angles are very small nana. Angles are very small. Avaga tan 2 theta identically equal to 2 theta. That is equal to what? Y by x. We want theta nana. Theta is equal to y by 2x. This is what we want. That is what we want. Okay na? Next, numerical 5. A small object is placed 10 cm in front of a plane mirror. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ನಾನ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಾ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? 10 cm ಇದೆ. ಓಕೆ. A small object is placed 10 cm in front of a plane mirror. Full stop. If you stand behind the object 30 cm from the mirror. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? If you stand behind the object 30 cm, okay, from the mirror. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, if a small object is placed 10 cm in front of a plane mirror, 10 cm ಇದೆ. If you stand behind the object 30 cm from the, if you stand behind the object 30 cm from the mirror, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. If you stand behind the object 30 cm from the mirror and look at this image, the distance focused for your eye will be, ನೋಡಿ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 10 ಇದ್ದಾಗ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಲ್ಸೋ 10 cm ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೆ ಮಿರರ್ ನಿಂದ 30, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ 30 ಆಗುತ್ತಿರೋ, ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 40 cm ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 cm ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 40 cm. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 40 cm. ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಾನು. ಆಪ್ಷನ್ 3. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ 3 ಏನಂದ್ರೆ yes, 3 is correct. Next, sixth one nana. A man runs towards the mirror. Idu mirror. Already just I told you. A person like this. A person moves towards the mirror with a velocity of what? Velocity of the observer or velocity of the object. A person runs towards the mirror with a speed of 15 meters. The speed of the image with respect to the man. Speed of the image. Image speed ಎಷ್ಟು? Already I told you ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Velocity of the observer with respect to image. Velocity of the observer
or velocity of the man with respect to the image is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2v ಆಗುತ್ತೆ 2 into 15 ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, next numerical 7. Numerical 7. A person standing in the center of the room. Okay. This mirror nana. Already I told you. A person exactly at the center. D distance idaga center of the room. This wall nana. Yenido wall. Height esto h. ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಡಿನೇ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ 12 meter ಹೈ, 12 meter ಹೈ, ಲುಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 12 meter. ಲುಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾನು, ವಾಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/3 ಇರಬೇಕು. 12/3. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 4 meter. ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮಿರರ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 meter ಇರಬೇಕು. 12 meter ವಾಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 4 meter ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ 7th ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one ನೋಡಿ. 8th one ನೋಡಿ. A ray of light is incident at 50 degree on a middle of one of the two mirror arranged at an angle of 60 degree. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಥೀಟಾರ 60 degree. A ray of light incident at 50 degree on the middle of one of the plane mirrors. ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ನಾನ M1, ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ನಾನ M2. ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಿದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. M' N' ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಟ್ 50 degree. ಇದು 50 degree ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಷ್ಟು? ಇದನ್ನು 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 90, ಇದು 50 ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 40, ಇದು 60, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ 90 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಇದೆಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದು? ಇದು 100. ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಿಲ್ 180 ತಾನೆ? ಇದು 100. ಆವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? 80ಯಾ? 80 ಆಗ್ಬೋದು. 60 + 40 100, 100 + 80 180 degree. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. A ray of light incident at 50 degree on the middle of one of the two plane mirrors arranged at an angle of 60 degree between them. Okay. The ray that touches the second mirror gets reflected back to the first mirror. Okay, making an angle of incidence of. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು? ಅದು 10, ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 10 degree ತಾನೆ? ಈ ಟೋಟಲ್ 90, ಇದು 80, ಇದು 10. ಆವಾಗ ಇದು 10. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು
80 ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಿದು? ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. A ray of light incident at 50 degree on the middle of the one of the two plane mirrors arranged an angle of 60 degree. Okay, ಇದು 60 degree arrange. ಓಕೆ, 50 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಡಿಲಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ 50 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ 90 ಅಲ್ವಾ? ಇದು 90ಯಲ್ಲಿ 50 ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. 50 ತೆಗೆದರೆ 40 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 80, ಅದು 70 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 8th one ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ನಾನು 8th one ನೋಡಿ. 8th one 3 ಇದೆ, 70 ಬರಬೇಕಾ? ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. 8th one ನೋಡಿ. ಇದು ಈಗ 2 times ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಿದು. ಓಕೆನಾ? A ray of light incident at 50 degree on the middle of one of the two plane mirrors. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮಿರರು, ಇದೊಂದು ಮಿರರ್. ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 50 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಷ್ಟು? ಇದೂ 50 ಡಿಗ್ರಿನೇ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಮಿರರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿರರ್, inclined at an angle of 60 degree. ಓಕೆ. A ray of light incident 50 degree on the middle of one of the two mirrors arranged at an angle 60 between them. The ray then touches the second mirror. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರರ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು 50, ಆವಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೇರೋ? ಟೋಟಲ್ 90 ತಾನೆ, ಇದು 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೇರೋ? ಇದು 60, 40, 100, ಇದು 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇದೂ 10 ಅಲ್ವಾ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು 10 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ 10 ಡಿಗ್ರಿನ, ಇದು ಕೂಡ 10 ಡಿಗ್ರಿನೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಮಿರರ್ 1 ಸೇಮ್ ಮಿರರ್ನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಿರರ್ನೇ. ನೋಡಿ, ಇದು 10, ಇದು 10, ಆವಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 220 ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 10 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 10 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 10 + 10 20 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದು? ಇದು 90 ತಾನೆ. ಈಗ 20 ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 70 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿನಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 70 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 20 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 70 ಡಿಗ್ರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಸಿನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one. 8th one ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆನ್ಸರ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ರೇ ಏನಂದ್ರೆ 8th one, ದ ರೇ ದೆನ್ ಟಚಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರರ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರರ್. ಮತ್ತೆ M1 ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ an angle of incidence. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ 70ನೇ. 9th one ನೋಡಿ. An object is placed at 20 cm from convex mirror. Convex mirror always gives virtual erect diminished image ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ an object placed 20 cm from convex mirror. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ AB, ಇದು U ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. U ಎಷ್ಟು? -20 cm. ಕಾರ್ಟಿಸಿಯನ್ ಸೈನ್ ರೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು. -20 ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ FL ಎಷ್ಟು?
10 centimeter. Convex lens focal length positive nana. Concave ಅಂದ್ರೆ negative. ಯಾಕಂದ್ರೆ convex lens image ಈ ಕಡೆ. Focal length image formed by the mirror is. So formula ಏನು 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by tan is equal to 1 by v we don't know plus 1 by u value minus 20. ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ 1 by tan ಈ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 20 is equal to 1 by v. LCM ಎಷ್ಟು ಇದು 20 20 2 plus 1 is equal to 1 by v. 3 by 20 is equal to 1 by v. V is equal to 20 by 3 centimeters. This is what we want. Hey, convex mirror ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ v value ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್, u value always negative. Convex mirror ನನ focal length positive, radius of curvature also positive. Convex mirror ಗೆ concave mirror ಗೆ f negative, r negative, u negative. v ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ 20 by 3 centimeter ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 9th one 3 ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 10th one ನೋಡಿ. A point object is placed at a distance of 30 cm from a convex mirror of focal length. Same ನಾನು again convex mirror है. Convex mirror है. AB object distance ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ object distance? A point object is placed at a distance of 30 cm ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ರೂಲು. ಓಕೆ, ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Image will be again same formula 1 by v plus 1 by u 1 by f ಎಷ್ಟು 1 by f 30 1 by v ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 by u ಎಷ್ಟು minus 30 ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ 1 by 30 plus 1 by 30 is equal to 1 by v. ಎಷ್ಟದು 1 by 30 1 by 30 30 LCM ಆಗುತ್ತೆ 2 by 30 that is equal to 1 by v. 2 1s are 2 15s are ಅಲ್ವಾ? v is equal to ಎಷ್ಟು 15 centimeter behind the mirror. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋ ಇಮೇಜ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ a dash b dash 50 centimeter behind the mirror. ಆಪ್ಷನ್ 4 ನಾನು 10th one ಏನು ಆಪ್ಷನ್ 4 ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th one ನಾನು 11th one ನೋಡಿ. 11th one ನೋಡಿ. 11th one ಆಕ್ಚುಲ್ అది ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ 11th one ಏನಿದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನ್ನದು. With a concave mirror, an object is placed at a distance x1 from the principal focus ಅಂತ. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಎಫ್. ಇದೇನಿದು ಎಫ್ ತಾನೆ, ಫೋಕಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಇದು ಪೋಲ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ. With a concave mirror, an object is placed at a distance x1 from the principal focus. Principal focus ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. AB is the object. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? x1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯು ತಾನೆ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನ್ರ x1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ. With a concave mirror, an object is placed at distance x1 from the principal focus, comma, on the principal axis. Okay, full stop. The image is formed at a distance x2 from the principal focus. Principal focus ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x2 ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. x2 ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಸಾರಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಈಗ ಯಾವ ಮಿರರ್ ಇದು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ. ಈಗ ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು x2 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತು. ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ x2. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1/f is equal 1/v plus 1/u. 1/f is equal 1/v ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 1/v ಅಂದ್ರೆ x2 plus f plus 1/u ಅಂದ್ರೆ x1 plus f. 1/f is equal LCM ಎಷ್ಟು? x2 plus f x1 plus f. ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x1 plus f ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x2 ಪ್ಲಸ್ f ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರು. fx1 ಪ್ಲಸ್ f ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ fx2 ಪ್ಲಸ್ f ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ x2 x1 ಪ್ಲಸ್ x2 f ಪ್ಲಸ್ ಇದು fx1 ಪ್ಲಸ್ f ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟರೋ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ನೋಡಿರೋ. ಇದು fx1 ಮತ್ತೆ fx1 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, fx1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು fx2 ಇದು fx2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. f ಸ್ಕ್ವೇರು ಇನ್ನೊಂದು f ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ f ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 ಇಂಟು x2 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓವರ್ f ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್. f is equal to square root of x1 x2, where x1 x2 are the image and object distances from principal focus. Okay, right now. Next 12th one. 12th numerical ನೋಡಿ. An object 1 centimeter tall is placed. ಅಂದ್ರೆ height of the object ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 centimeter tall is placed 4 centimeter in front of a mirror.
place 4 centimeter. This is 4 centimeter. In front of a mirror, an object 1 centimeter tall is placed 4 centimeter in front of a mirror. To stop in order to produce an upright image of 3 centimeter. Upright image andre upright image andre height of the image ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3 centimeter ಅಂತ a dash b dash ಓಕೆನಾ. ಇದು ಹೈಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ 3 centimeter ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ನೋಡಿ. ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್. ಯಾವ ಮಿರರ್ ಕೊಡೋದು? ಕಾನ್ ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. Concave mirror gives only one case whenever the object kept between pole and the principal focus. It gives virtual erect enlarged image. ಇದು object height, ಇದು image height. ಓಕೆ ನಾನಾ? ಓಕೆ. ಯಾವುದಿದು? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ವರ್ಚುವಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ m is equal to height of the image by height of the object. Height of the image ಎಷ್ಟು? 3. Height of the object ಎಷ್ಟು? Height of the object 1. So magnification ಎಷ್ಟು? 3. So magnification is equal to +3. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ an object 1 meter tall is placed 4 centimeter in front of a mirror. Full stop. In order to produce an upright image of 3 centimeter height, one needs ಅದು ಯಾವ ಮಿರರ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಾ? m is equal to minus v by u ರಾ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ರಾ, ಸಾರಿ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ರಾ, ಮೈನಸ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರೋ. u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಈಗ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. an object 1 centimeter tall is okay. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟ್. 3 is equal to minus v by v ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಈಗ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/f is equal to 1/v ಎಷ್ಟು ನಾನ? 12 plus 1/u ಎಷ್ಟು ನಾನ? u -4. ಆಗ 12 ತಾನೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 12 ಅಂದರೆ 1, ಇದು ಮೈನಸ್ಸು 3 -2/12 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1/f is equal to -1/6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. f is equal to -6 ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗ r is equal to f/2 ತಾನೆ. f/2 ಅಂದರೆ f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 6/2. ಆನ್ಸರ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆನ್ಸರ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್
ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬರಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -6 ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ. ಈಗ ಇದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r/2 ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r/2 ಅಂದರೆ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2f ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 6. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ -6 12. r is equal to -12. ಅದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, 12 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ 12. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಸರ್ 12 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡೋದು, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. h/h0 = 3 ನಾನು m = 3, ಬಟ್ m = -v/u, m = 3 ಮೈನಸ್ v/u ಅಂದರೆ -4 ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ, ಆವಾಗ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/f = 1/12 + 1/-4, ಆವಾಗ f = ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? -1/6. f = -6 ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? -12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. f = r/2. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. r ನಾನೇನು ಬರೆದಿದೆ ಮುಂಚೆ? r = f/2 ಬರೆದಿದೆ, ಬಟ್ ರಾಂಗ್. ಅದು f = r/2. ಸಾರಿ, f = r/2. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. f = r/2. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು 30 ನಾವು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Radius of concave mirror is 40 cm. The size of the image, real image ಅಂತ ನಾನು, real ಅಂದ್ರೆ inverted image. The size of the image is twice that of the object. ಅಂದ್ರೆ size of the image ಅಂದ್ರೆ magnification 2 ನಾನು. Real image ತಾನೆ, magnification -2. For real image is magnification negative, for virtual image is magnification positive. ಸೊ ಏನಂತದ್ದು? ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ -2. ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ m = ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್? 2 ತಾನೆ. ಇದು ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, -v/u. ಓಕೆನಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, v = 2u ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2u ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. 1/f = 1/u or 1/v, 1/v + 1/u. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ f = r/2 ತಾನೆ. f r ಎಷ್ಟು? -40/2 ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 1/-20 = 1/v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2u, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1/u. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2u ಇವು LCM 2u ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ u ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/-20 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 1/-20 = 3/2u ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s are 2 10s are
Cross multiplication is equal to minus 30 centimeter. Negative sign indicates Cartesian rule. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿರರ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್. ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವೇ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 30. ಆಪ್ಷನು 4 ನನ್ನ. ಓಕೆ ನನ್ನ. If you have any doubt, please message me through WhatsApp. Okay, mirrors completed. Now let us discuss refraction. Okay Nana, thank you very much. Right down.